Today we will move towards the losses and efficiency of transformer. So first of all, ट्रान्सफॉर्मर मध्ये रोटेशनल डिव्हाइस असतं का? नसतं. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरचे लॉसेस हे कमी असतात कारण त्याच्यामध्ये तुमचं रोटेशनरी डिव्हाइस रोटेटिंग पार्ट नसतो. सो in any machine, losses can be defined like a input power and output power. Difference between these two is nothing but your loss. So in electrical transformer, as it is static device, there is no rotating part, so mechanical losses are absent. So in transformer, which type of losses are there? So there is only electrical losses like iron loss or copper loss. Also, what we had seen in a DC motor, DC machine. So like that way, now transformer do not have mechanical losses. Otherwise, its losses are similar to the DC machines losses. So first of all, electrical losses. What is this? As already we discussed, I already know about the DC machine. There is a core losses, or we can say iron losses. So AD current loss and hysteresis loss. These both losses are depends on the magnetic property of the core or transformer core. Okay, so due to that these losses are known as iron losses or constant losses. Okay, because your transformer core is not going to be changed, so these losses will remains constant. Okay, so while the calculation of core losses come to the picture, that time first loss we need to calculate, that is the hysteresis loss. And this hysteresis loss, why this is happen? This loss is due to the reverse magnetization of the core. How this reverse magnetization of core works? As already I told you, suppose there is a one magnet and here is one magnetic material. If suppose we apply the magnetic strength of this material, then it will get magnetized and some magnetism will remain into this magnetic material. Now next step, if I want to remove that magnet away from this, then what I will do, I will take away that magnet from this piece, but that time total magnetism will not be escaped. Some amount of magnetism will remain in that magnetic piece of material, and due to that we can say this, whatever the remaining amount of magnetization is there, that is the hysteresis loss. Okay, so first we had applied magnetization on piece and after that we take out that, so that means the reversal of a magnetization in the piece. So same thing whenever happening in a transformer core, at that time we look into the picture that hysteresis losses which are occurred at the time of reversal of magnetization in a transformer core. So on which factor these losses are depend? So first factor is the volume and the second one is a grade. So what is the grade? Grade means a quality. Okay, so first volume of the iron, second frequency of the magnetism reversal. मॅग्नेटिक स्ट्रेंथ जे आपण रिव्हर्स करतो त्याची फ्रिक्वेन्सी किती वेळामध्ये करतोय, आपण अप्लाय करून किती वेळामध्ये काढतोय, इट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्रिक्वेन्सी. Then value of a maximum flux density. What is the flux density? Density means what? काय असते density? So whatever the fluxes are there, the fluxes per area, that means what are the density. So the terms we need to understand that are the volume, frequency of the magnetic reversal, and the value of flux density. Okay, so for instance we will understand that we had all the values. So hysteresis loss can be determined by equation. This is the n, which is the Steinmann's constant, hysteresis constant. Then maximum density, which will be represented by the B max raised to 1.6, it is a constant value. Then F stands for frequency, V stands for the volume, and it will be into watts. Okay, so like that way hysteresis losses in a transformer can be obtained. Now second one, hysteresis losses we had understood. Now second loss, that is the eddy current. Now how eddy current losses occurred? So now as we know that in a transformer case we apply AC current.
What we do, we apply AC current to the primary winding, and due to that, primary winding will set up a alternating fluxes. Okay, so when these fluxes will links to the secondary winding, at that time it produces a EMF. So we know that the mutual induction principle, as we apply the supply to the primary winding, then due to the alternating fluxes, secondary side will get a linked with the fluxes, and it will produce the EMF in the secondary winding. But what happened? Some amount of fluxes, while it is alternating in a core, at that time some amount of that flux will get remains or get linked with the conducting part, like a steel or like a iron body of a transformer. त्याच्यामध्ये काय होते, थोडीफार तुमची फ्लक्सेसची स्ट्रेंथ काय होते, अडकून राहते. त्याच्यामुळं काय होतं, त्याच्यामुळं त्या कोर मध्ये पण ईएमएफ जनरेट होतं, आणि त्या कोर मध्ये जेव्हा ईएमएफ जनरेट होतं, at that time this EMF generated will cause a circulating little bit amount of current through this core, and this current is nothing but what? AD current. This current is AD current, and due to that AD current, whatever energy will be wasted, or we can say whatever energy will be dissipated, that is nothing but a AD current losses, and these losses are in forms of the heat. These losses are in forms of heat. Okay, so these are the two types of core losses which we had studied. Now second one is a variable losses, that is the copper losses. Now as we know that copper losses which are occurred due to the ohmic resistance of transformer winding. So whatever the resistance inside the transformer winding is there, due to that this copper losses takes place. So primarily how we can calculate that one? So we know that I current square multiplied by resistance is equal to copper loss of that winding or that particular machine. So here, to calculate primary side is copper loss, what we will do, we will take square of a primary current, that is the I1 square, and will multiply the primary resistance. For secondary side, that will be the I2 square into R2. So this I1 and R2 respectively primary and secondary current. This R1 and R2 respectively the resistances of primary and secondary winding. So now it is crystal clear that whatever the copper losses are there are directly proportional to the square of copper losses are directly proportional to the square of the current, and the current is depends on the load. Now let me tell you one thing. Suppose here is a transformer, little bit current is flowing through that, and here is a load. So suppose, see how transformer losses get vary. Copper loss transformer चा कसा change होतो. First question, if suppose load is increased, then what about current? What will happen to current? Will it increase or decrease? Increases. 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 If load is increased, then current will increase. Now, here we understood one concept, that current is directly proportional to the Load. 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 Very good. Now, second thing, if suppose this current is increases, then what about copper loss? Increases. Copper loss, what Increases. happen? It will increases. Increases. How much amount? It is Double. a square, not double. There is difference between square and double, right? Yes. Okay, Sir, so it is directly proportional to the square of current. So here I will write copper loss is directly proportional to the I square. Now we need to take connection of copper loss and load. आता कॉपर लॉस आणि लोड मधलं तर आपल्याला कनेक्शन कळलं, काय आहे, डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे. पण कोणत्या रेंज मध्ये? पहा, मी काय करतो, या कॉपर लॉसला लिहिताना थोडस असं लिहिलं तर चालेल का? अंडर रूट कॉपर लॉस चालेल का? चालेल. मग आय साठी मी काय लिहितोय? लोड. म्हणजेच मी इथं काय लिहू शकतो? लोड. म्हणजेच मी इथं काय लिहू शकतो? लोड. आता काय आलं? माझा आवाज कटतोय का?
नाही सर, येतो क्लिअर. Prashant Sirascar, check your internet connections. My voice is proper to all. Yes, sir. Okay. So see, so what we had got the relation, we had relation copper loss is equal to load. So under root copper loss is equal to or directly proportional to the load. So in that case, we can write copper losses is directly proportional to the load square. To the लोड स्क्वेअर. कॉपर लॉस कसा चेंज होतो? कॉपर लॉस जर चेंज झाला तर लोड कसा चेंज होतो? स्क्वेअर मध्ये. म्हणजे जर सपोज माझा लोड जर मी 1/2 केला तर माझा कॉपर लॉस कसा होणार आहे? 1/4 ने चेंज होईल की नाही? जर सपोज मी काय केलं की माझा लोड हा 1/4 ने, हा कॉपर लॉसचं इक्वेशन रिपीट होईल का? ओके, मला सांगा पहिली गोष्ट, एक ट्रान्सफॉर्मर आहे किंवा ट्रान्सफॉर्मर नाही आहे लक्षात घेऊ. एक करंट आहे आणि एक हा करंट जो आहे तो एका लोडला दिलेला आहे. कुठल्या लोडला दिलेला आहे? माझ्या एखाद्या घरच्या फॅनला दिलेला आहे. ठीक आहे, ह्या फॅनला मी काय केलेलं आहे? दिलेलं आहे. आता माझा फॅन चालू आहे 1 वरती, त्यावेळेस लोड काय असेल? माझा कमी असेल. 2 वरती केल्यावर माझा लोड वाढेल का नाही? 3 वरती फिरवला मी फॅनचा रेग्युलेटर, लोड वाढतोय का कमी होतोय? वाढतो. किंवा हे फॅन बाजूला ठेवा. ठीक आहे, फॅन काय करूया? बाजूला ठेवूया. माझं हे घर आहे. ठीक आहे, या घराच्या बाहेर असा माझा एक बॉक्स आहे, मीटर आहे माझा. ठीक आहे, आणि मी घरात काय केलंय? इथं एक बल्ब आहे, इथं एक फॅन आहे. ठीक आहे, इथं माझा कोपऱ्यामध्ये टीव्ही आहे. ठीक आहे, इथं कुठेतरी फ्रीज आहे. ओके, आता मी काय केलं? सुरुवातीला आल्या आल्या बल्ब चालू केला तर माझा काहीतरी थोडासा करंट चालू असेल. ठीक आहे, मी नंतर बल्बच्या सोबत फॅन पण चालू केला, हा करंट वाढेल का कमी होईल? मग वाढेल. लोड वाढलाय म्हणजे करंट वाढला. परत मी टीव्ही पण चालू केला तर माझा करंट काय होईल? अजून वाढेल. मी परत फ्रीज पण चालू केला तर माझा करंट अजून काय होईल? वाढेल. म्हणजे याच्यावरून एक कन्सेप्ट काय कळतो की करंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लोड. बरोबर, म्हणजे जर मी लोड दुप्पट केला तर माझा करंट काय होतोय? वाढतोय. दुप्पट होईल की नाही? येस सर. हा, येस सर. ओके. आता दुसरी गोष्ट, सपोज मी काय केलं? करंटचं कळालं, लोडचं कळालं. आता कॉपर लॉस, कॉपर लॉसचं आणि करंटचं रिलेशन काय आहे? I²R. बरोबर. आता सपोज हा आर कॉन्स्टंट आहे आपला, म्हणून याला आपण काय करू? निग्लेक्ट करू. आता सांगा कॉपर लॉसचं आणि करंटचं काय रिलेशन झालं? डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ करंट झाला का? डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ करंट झाला. बरोबर. हा, मग आता मी काय करतो? हेच इक्वेशन मी थोडस वेगळ्या पद्धतीने लिहितो. मला इक्वेशन काय माहिती आहे की कॉपर लॉस आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द I². हे माहिती आहे ना मला? बरोबर. आता मला यातल्या आय ची किंमत माहिती आहे. काय आय कसा चेंज होतो? लोड चेंज झाला की. म्हणजेच मी इथं काय लिहू शकतो? आता इथं आयचा माझा स्क्वेअर झालाय म्हणजे करंट लोडचा ऑलरेडी काय झालेला असणार आहे? स्क्वेअर झालेला असणार आहे. बरोबर, बरोबर का? हा सर. हा सर. आता पहा गंमत, इथं सॉल्व्ह करूया आपण. सपोज माझा लोड सुरुवातीला होता 1 होता, तो 1 चा लोड मी काय केला? 4 पट केला. ठीक आहे, जेव्हा माझा सुरुवातीला 1 लोड होता तेव्हा माझा करंट 1 एम्पियर जात असेल. ठीक आहे, तर 1 एम्पियर जेव्हा करंट जात होता तेव्हा माझा कॉपर लॉस काय असेल? 1 चा स्क्वेअर 1 असेल, माझा करंट असेल 1 आणि माझा लोड पण असेल 1. ठीक आहे, आता मी हा लोड 4 टाइम्स केलाय, 4 टाइम्स वाढलेला आहे माझा, म्हणजे माझा करंट पण काय वाढला? 4 टाइम्स वाढला. म्हणजे 1 चा किती झाला? 4 झाला. आता करंट 1 चा 4 झालाय म्हणजे माझा कॉपर लॉस किती होणार? 4 4 चा स्क्वेअर होणार ना? स्क्वेअर. येस. म्हणजे लक्षात आलं का? बघा, ज्यावेळेस लोड वाढतो तर त्याच्या प्रपोर्शनल मध्ये करंट वाढतो, तेव्हा त्याच्या स्क्वेअर प्रपोर्शनल मध्ये काय होतो? तुमचा कॉपर लॉस वाढतो. कळालं इथपर्यंत काय अडचण? कॉपर लॉस? नो सर. हा, आता नेक्स्ट पॉइंट, इफिशियन्सी.
काय असते इफिशियन्सी? इफिशियन्सी म्हणजे असते आउटपुट डिवायडेड Input. बाय इनपुट. It is by आता हेच input. इनपुट कसं लिहिता येतं मला, किंवा हेच आउटपुट कसं लिहिता येईल? आउटपुट इज इक्वल टू मी लिहू शकतो इनपुट मायनस minus losses. लॉसेस डिवायडेड बाय इनपुट इज इक्वल टू काय लिहिता येईल मला? इनपुट डिवायडेड बाय इनपुट, त्याचं वाटून दिलं आपण, मायनस लॉसेस डिवायडेड बाय इनपुट. Input. म्हणजे ह्याला हे गेलं, राहिलं काय? 1 मायनस लॉसेस डिवायडेड बाय इनपुट. बरोबर का? हे मला मिळतं इक्वेशन कशासाठी? ट्रान्सफॉर्मर साठी. आता याच्यावरती ट्रान्सफॉर्मर वरती ऑब्जेक्टिव्हचा क्वेश्चन येतो का? तर ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी फुल लोडला किती असते? तर मोस्ट ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर्स हॅव्हिंग फुल लोड इफिशियन्सी बिटवीन 95% टू 98.5% लिहून ठेवा. याच्यामध्ये काय असते? ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी असते. ओके, तर आता इफिशियन्सी मध्ये काही अडचण नसेल. ओके, आता पुढचा मुद्दा काय आहे? तर कंडिशन फॉर मॅक्झिमम इफिशियन्सी. कंडिशन फॉर मॅक्झिमम इफिशियन्सी, पहिला मुद्दा त्यातला माहिती आहे आपल्याला, कॉपर लॉस प्रायमरी साईडचा आहे I1² R1, आयर्न लॉस आहे WI. ओके, इफिशियन्सीचं आताच कॅल्क्युलेशन केलं होतं आपण. 1 मायनस लॉसेस डिवायडेड बाय इनपुट. 1 ला 1 ऍज इट इज घेतला. लॉसेस कुठले कुठले आहेत? I1² R1 प्लस WI. बरोबर? बरोबर का? हा सर. हा, Yes, sir. आता थोडं पुढे जाऊया. काय करायचं पुढे जाऊन? इनपुट काय केलं? इनपुट म्हणजे काय आपलं? पॉवर इनपुट. पॉवर इनपुट कसं काढायचं? V1 इंटू I1. आणि इथं आपल्याला काय करावं लागतं? cos⁴ घ्यावा लागतो, कारण आपल्याला इथं पॉवर फॅक्टर कन्सिडर करावा लागतो. म्हणून हे झालं आपलं इनपुटचं सूत्र, ते मी ऍज इट इज इथं खाली घेतलं. ठीक आहे, आता पहा, पहिल्यांदा मी कॉपर लॉस घेतला प्लस आयर्न लॉस घेतला, दोघांची ऍडिशन करून टोटल लॉस मिळाला, आणि खाली घेतली पॉवर. आता पुढे जाऊन मी काय करणार आहे? प्रत्येकाला त्याची त्याची पॉवर वाटून देणार आहे. सो मी I1² R1 डिवायडेड बाय काय घेतलं पहा, मी इथं काय घेईन? I1² R1 डिवायडेड बाय V1 I1 cos⁴1. बरोबर? आता इथला पहा, इथल्या एक I1 ला इथला I1 गेला, म्हणजे वरती एकच I1 R1 राहिला, आणि डिवायडेड बाय खाली फक्त V1 cos⁴ राहिला. क्लिअर? मायनस, इथला मायनस बाहेर आहे म्हणून ब्रॅकेटच्या आतमध्ये काय आला? मायनस झाला. सो मायनस W1 डिवायडेड बाय V1 I1 cos⁴1. आता काय करायचं आपल्याला? तर आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू करंट हे इक्वेशन आपल्याला काय करायचंय? त्याचं डिफरन्शिएशन काढायचं आहे. कशासाठी डिफरन्शिएशन काढायचं आहे? तर आपल्याला मॅक्झिमम कंडिशन पाहण्यासाठी आपल्याला याचं डिफरन्शिएशन करून इज इक्वल टू 0 करावं लागतं. इज इक्वल टू 0 करावं लागतं. आता सांगा मला, विथ रिस्पेक्ट टू I1 काय येईल डिफरन्शिएशन? 1 चं डिफरन्शिएशन येईल 0. बरोबर? आलं का? 0 आलं इथं. त्याच्यानंतर येतलं R1 डिवायडेड बाय V1 cos⁴1 कॉन्स्टंट घेतला, आणि I1 चं डेरिव्हेटिव्ह काय विथ रिस्पेक्ट टू I1? 1 1. प्लस इथली पुढची टर्म काय केली मी? WI V1 cos⁴ ऍज इट इज घेतला, आणि I1 चं 1 अपॉन I1 चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार? -1 अपॉन I1². बरोबर का? 1 अपॉन I1 चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार? 1 minus -1 अपॉन I1². पहा, खाली I1² दिसतोय का? दिसतोय. मायनस कुठे गेला? तर इथं पहिल्यांदा अगोदर मायनस होता, तर त्या मायनसला मायनस काय झाला? प्लस झाला. आलं लक्षात? इथपर्यंत कोणाला काही अडचण आहे का? No, sir. हा, No, sir. आता आपल्याला काय माहितीये की आपला जो इफिशियन्सी आहे, ती इफिशियन्सी मॅक्झिमम कधी असेल? जेव्हा आपण हे जे डेरिव्हेटिव्ह काढलेलं आहे याला इक्वल टू जेव्हा आपण 0 करेल, तेव्हाच आपल्याला काय भेटेल? इफिशियन्सी मॅक्झिमम भेटेल. सो मी 0 ला कम्पेअर केलं. 0 ला कम्पेअर केल्यावरती काय झालं की माझी फक्त टर्म कुठली राहिली पहा, एवढीच टर्म राहिली. कुठली? एवढी टर्म राहते. इज इक्वल टू मी याला काय म्हणेन? इज इक्वल टू 0. बरोबर? इज इक्वल टू काय येईल माझा? 0 येईल. आता इथली जी मायनसची टर्म आहे ना, इथली जी मायनसची टर्म आहे
किंवा यातला प्लसची जी टर्म आहे पलीकडे गेल्यावरती मायनसला जाईल, मायनस मायनस कॅन्सल होईल. सो राहील काही फक्त खाली हातामध्ये राहील आपल्या फक्त R1 डिवायडेड बाय V1 cos phi1 इज इक्वल टू WI1 V1 I1 स्क्वेअर cos phi. आता काय केलं मी, तर मी काय केलं cos phi, पहा इथे एक गंमत दिसते का, पहा इकडल्या साईडला लेफ्ट हँड साईडला काय केलं आपण की I1 स्क्वेअरने वरती पण मल्टिप्लाय केलं आणि खाली पण मल्टिप्लाय केलं. काय फरक पडेल का, जर न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला जर मल्टिप्लाय केलं तर काय फरक पडेल का, नाही पडणार. सो मी लेफ्ट हँड साइडला काय केलं, पहा इथं I1 स्क्वेअरने मल्टिप्लाय केले आणि इथं पण I1 स्क्वेअरने मल्टिप्लाय केलंय. तो माझा अर्थ काही चेंज झाला नाही, पण मला एक इतर स्ट्रॉंग गोष्ट भेटली, म्हणजे डाऊन डिनॉमिनेटर दोन्हीकडचे सेम आले म्हणून मी कॅन्सल केले. कुठली टर्म राहिली खाली सेम, खाली कुठली I1 शिल्लक square राहिली, R I1 स्क्वेअर R1 इज इक्वल टू WI WI. आता मला सांगा I1 स्क्वेअर R1 कोण आहे, copper loss कॉपर लॉस, आणि WI1 काय आहे, core loss hence efficiency of transformer will be maximum when copper loss and iron losses are equal. equal किंवा constant losses and variable losses are equal. येते लक्षात, हा सर. काही अडचण याच्यात. आता दुसरा एक मुद्दा आहे याच्यामध्ये इफिशियन्सीचा, तो आपण ऑर्डिनरी इफिशियन्सी कशी काढतो सर्वसाधारण, तर सर्वसाधारण इफिशियन्सी आपण काढतो आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुटनी. पण ट्रान्सफॉर्मर मध्ये एक अजून इफिशियन्सी असते, ती म्हणजे ऑल डे इफिशियन्सी. ऑल डे इफिशियन्सी म्हणजे काय, तर पहा कधी कधी इंडस्ट्री संध्याकाळी 7 वाजता चालू होतात, रात्री 11ला बंद पडतात, मग परत रात्रभर बंद असते, सकाळी 9ला चालू होते, 12 पर्यंत चालते, परत 3ला चालू होते. तर हा कंटिन्युअसली जो लोड त्याला दिलेला असतो, त्यावेळेस काही काही वेळेस लोड कनेक्ट नसतो, काही काही वेळेस कनेक्ट असतो. मग जेव्हा लोड असेल किंवा नसेल त्यावेळेस तुमचे कोर लॉसेस असणार आहेत, पण लोड नसताना तुमचे कॉपर लॉसेस असतील का, नसणार आहेत. मग ट्रान्सफॉर्मर जेव्हा लोडेड असतो तेव्हाच आपण कॉपर लॉसेस कन्सिडर करतो. म्हणून ट्रान्सफॉर्मरचे जे काही कॉपर लॉसेस असतात ते थोडेफार कमी भेटतात. मग अशा ट्रान्सफॉर्मरचं जे काही कॅल्क्युलेशन असेल किंवा परफॉर्मन्स असेल तो कोणत्या बेसिस वरती काढायचा, तर त्या ट्रान्सफॉर्मरनं पूर्ण दिवसामध्ये किती एनर्जी कन्झम्पशन केलेलं आहे ते काढावं लागतं. आणि ते काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, ऑल डे इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करावी लागते. आणि ती कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला आउटपुट फाइंड करावं लागतं इन टर्म्स ऑफ किलोवॅट अवर, म्हणजे आपल्या युनिटमध्ये. युनिटमध्ये काय करावं लागतं की प्रत्येक तासाला किती किती इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम केलेली आहे ते काढावं लागतं, आणि मग त्याच्यावरून आपल्याला आउटपुट भेटते. आणि किती तासासाठी असते, एका दिवसासाठी, म्हणजे टोटल 24 तासासाठी ही टोटल कॅल्क्युलेशन केलेले असते. ठीक आहे, काही अडचण याच्यामध्ये, ऑल डे इफिशियन्सी कळालं का. ही इफिशियन्सी ऑलवेज लेस दॅन आपली नॉर्मल इफिशियन्सी जी असते ना ऑर्डिनरी, त्याच्यापेक्षा ही नेहमी कमी असते. सो ऑल डे इफिशियन्सी काढण्याची काय गरज आहे, तर ट्रान्सफॉर्मर हा कंटिन्युअसली लोडेड नसतो, त्याच्यामुळे आपल्याला ट्रान्सफॉर्मरचा परफॉर्मन्स काढण्यासाठी अडचण येते. कारण जेव्हा ट्रान्सफॉर्मर लोडेड नसतो तेव्हा त्याचे कॉपर लॉसेस कमी असतात, पण आयर्न लॉसेस त्याचे कॉन्स्टंट असतात. सो आपल्याला ट्रान्सफॉर्मरचा परफॉर्मन्स चेक करण्यासाठी आपण काय करतो, ट्रान्सफॉर्मरची 24 तासामधले टोटल 24 तासासाठी एनर्जी कन्झम्पशन काढतो, तर त्यालाच म्हणायचं ऑल डे इफिशियन्सी. कधी आपल्याला भेटेल, तर आपण ऑल डे साठीच जेव्हा आउटपुट आणि इनपुट काढतो किलोवॅट अवर्स मध्ये, म्हणजे युनिट्स मध्ये, तर त्याला म्हणायचं ऑल डे इफिशियन्सी. त्याची काय असते ऑल डे इफिशियन्सी, तर इट इज ऑलवेज लेस दॅन अवर नॉर्मल इफिशियन्सी. ओके, fine. So for today it is sufficient, I think. From next lecture we will go for the equivalent circuit of single phase transformer, then we will go for the polarity testings, open circuit test, short circuit test. Okay, so for now today we will stop here. Give me attendance. सर या चॅप्टरचे रिटर्न नोट्स अपलोड केले नाहीत का तुम्ही, कुठल्या याच्या सिंगल पे ट्रान्सफॉर्मरच्या कुठल्या ड्राईव्हला ट्रान्सफॉर्मरच्या का, चालू आहे. हा सर. ठीक आहे मी टाकून देतो 15 मिनिटांमध्ये. लेक्चर झालं की टाकून देतो मेसेज. सर हा अगोदरच्या लिंकला फक्त फर्स्ट चॅप्टरच्या लिंक दिसतात, दुसरी नाही हा दिसत. अगोदरचे पहिली लिंक आहे ना दिलेली, हा
त्याच्यामध्ये फर्स्ट चॅप्टरचे फक्त नोट्स दिसतात. फर्स्ट चॅप्टरच्या नाहीत त्याच्यामध्ये. हा? फर्स्ट चॅप्टर ओनली दिसतोय, दुसऱ्या नाही दिसत. का बरं असं? काय माहिती. पहिली लिंक आहे ते ओपन केलं तसंच आहे. बाकीचे सब्जेक्ट टीचरचे भेटतात बाकीचे. नवीन लिंक टाकतो मी आता. ओके चालेल सर. हा. थँक. ओके, गिव्ह मी अटेंडन्स. हा, रोल नंबर 1 2 3 4 पटपट पटपट चालू करा. हा, येस सर. किती नंबर? 2 नंबर. प्रेझेंट सर. रोल नंबर 1. रोल नंबर 2. रोल नंबर प्रेझेंट सर. मगाशी तुम्हाला इतका आवाज येतो, तुमचा आवाज नाही आला. आता अटेंडन्स देताना लगेच आला. हा, अब्सेंट लावणार आहे मी. हा, रोल नंबर 1 प्रेझेंट ना? येस सर. ओके, 2 अब्सेंट. रोल नंबर 3 3 absent, 4 present, 5 6. Roll number 6. Roll number 8. Roll number 12. 14 आहे. पाटील, तुम्हाला आवाज दिला होता मगाशी, तुमचाही आवाज नाही आला. अब्सेंट लावणार आहे. अटेंडन्स द्यायला कसं काय म्यूट करता येतं तुम्हाला? विचारल्यावरती काही कसं काय बोलता येत नाही. हा, 14 अब्सेंट. 15 16. रोल नंबर 17. 19 20 21 24 25. येस सर. किती? 25. बर. 26 27 28 33 35 36. Okay, all DSY students can leave. 34 सर. 34 घेतलाय. चला, हा, DSY ने पटकन लीव करायचंय. जस्ट 1 minute remaining. I want to take say regular students attendance too. वाटारे आता जॉईन केलं काय? हम्म, नाही सर, उशीर झाला. ओके, चालतंय. सोडा, घेतले सगळ्यांची अटेंडन्स. यू कॅन लिव्ह. एक मेसेज टाकलेला आहे ग्रुप वरती, ते व्हिडिओ बाईट्स द्या तेवढे. हा सर. स्वप्नाली, ऋषिकेश द्या तुम्ही एक एक. ओके, विल स्टॉप हिअर.